Acts chapter 3, verse 11 to 16. Acts மூணாவது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலிருந்து 16வது வசனம். I'll read it in English. While the man held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's colonnade. When Peter saw this, he said to them, "Fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we have made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate. Though he had decided to let him go, you disowned the holy and righteous one and asked that a murderer be released to you. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. By faith in the name of Jesus, this man, whom you see and know, was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you all can see. Father, we give this session into your hands, O Lord Father, this time into your hands, O Lord Father. Speak to each and every one of us. Let you, O Lord Father, let your words flow through, O Lord Father. Yes, Lord Jesus, and help us to receive and be doers of the word. We give this time into your hands. You take complete charge, O Lord Father. In Jesus' name we pray. Amen. So, இன்றைய நாளுக்கு தெரிந்து கொள்ள அந்த டாபிக் faith in the name. அவர் நாமத்தில் விசுவாசம். ஸோ இந்த வசனத்துல நேற்றைய தினத்துல தியானிக்கும் போது முதலாவது எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி வந்தது. அப்போ அந்த கேள்வி வந்து as I was reading, there was a question that came to me, and the question was, why is there a reduction in signs and wonders? அப்போ இன்றைய காலகட்டத்துல according to me, there was like, why is there a reduction, or the signs and wonders? Why is there a reduction in it? அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் ஏன் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது? அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது, the man held on to Peter and John, but Peter and John pointed to Jesus. அப்ப நேற்றைய தினத்துல பார்க்கும்போது அவர் எப்படி he was healed. நேற்றைய தினத்துல அந்த வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இந்த இடத்துல அவர் ஹீல் ஆன அப்புறம் he held on to Peter and John. அப்ப அந்த இடத்துல பேதுருவும் யோவானும் அவங்க அந்த வசனத்தை சொல்றது, why does this fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we have made this man walk? They are up in the இடத்துல they are pointing it towards Jesus. அப்போ அந்த இடத்துல they were pointing it towards Jesus. அப்ப இந்த கேள்வி என்னோட வந்தது, அப்ப இன்றைய காலத்துல ஏன் இந்த அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் கம்மியாகி கொண்டிருக்கிறது, or is why we are not able to see around? அப்போ இந்த இடத்துல வந்து there was this thing that was talking like, அப்போ இந்த இன்னைக்கு ஏன் வந்து நம்மனால நிறைய பேர் நம்ம மத்தியில் நம்ம அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் பண்ண முடியல? அப்போ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த மினிஸ்ட்ரி பீப்புள். அப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஒன்லி இவங்க தான் பண்ணணும், அவங்க தான் பண்ணணும் இல்லை. வி ஆர் ஆல் மினிஸ்ட்ரி பீப்புள். நம்ம எல்லாருமே அழைக்கப்பட்டவர்கள், அதுல நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகமும் வேண்டாம். வி ஆர் ஆல், எவ்ரி ஒன் இன் த ஜூம், எவ்ரி ஒன் இன் அவர் சர்ச், everyone is called. அப்போ we are all called by God. கடவுள் நம்மளை எல்லாருமே அழைத்திருக்கிறார். எதற்காக? அவரோட ஊழியத்தை செய்வதற்காக. அப்போ இந்த ஊழியம் செய்வதென்றால் we have to point the things, நம்ம அவரோட நாமத்துக்கு we have to point it towards the name of Jesus at all times. அப்போ இந்த இடத்துல we have to be very clear, we are not called to take the credit or God's glory for our personal agenda. அப்போ the first thing we are like, let us look at the signs and wonders. அப்போ இந்த first கேள்வி வந்தது, why is there a reduction in signs and wonders?
அப்போ the first there are it is because many times we disown God. அப்போ how do we disown God or how do we disown Jesus இந்த இடத்துல? Anything that takes the time away from Jesus is an act of disowning. அப்ப இன்றைய காலகட்டத்துல எதெல்லாம் நம்மளை கர்த்தர்கிட்ட இருந்து விலக்கி கொண்டு போகுதோ it is an act of disowning God. அப்ப இன்னைக்கு வாட் ஆர் தோஸ் ஆக்ட்ஸ்? அப்ப என்னெல்லாம் அந்த மாதிரி காரியங்கள் இன்னைக்கு நம்ம அதுல பார்க்க போறோம். அப்போ ரெண்டு விஷயம் நாம் பார்க்கிறோம். ஒன் இஸ் a confused it is a diluted time with God. That is the first point. Second, a confused and fixated mind. அப்போ இது ரெண்டு பாயிண்ட்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம். A diluted time with God. அப்ப இதுல வந்து என்னன்னா it is talks about unable to clearly communicate with God, disturbance from the surroundings. அப்போ நம்ம இன்னைக்கு கர்த்தரோட நம்ம உறவாடுறதுல இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம திணறி கொண்டு இருக்கிறோம். We are not able to communicate with God clearly. ஏன்? Why? அப்போ it is because of the disturbance in the surrounding. அப்போ இதை பார்த்து நம்ம யோசித்து கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு காலத்துல நம்ம 1990s அந்த டைம்ல எங்க வீட்டுல ஒரு லேண்ட்லைன் ஃபோன் இருக்கும்போது அந்த லேண்ட்லைன் ஃபோன்ல வந்து சில நேரத்துல அந்த மழை பெய்யும் போது when there is a today landline phones are very rare. It is only in maybe in a few offices or something in a house itself. It's becoming very rare. So during the 1990s, when I was a small kid, I used to there was this landline phone in my house. When there is a rain, ஒரு மழை இருக்கும்போது அதுல அந்த டைம்ல பேசும்போது லைன் சரியா இருக்காது. There will be a too much of noise, there will be too much of disturbances in the line, in the phone line, that I cannot hear what the other person is saying. அப்போ இதுல என்ன காரியம் என்ன விஷயம் பார்த்தா இந்த வயரிங்ஸ் நம்ம அந்த நிறைய வயரிங்ல நம்ம அந்த வயரிங் போட்டிருக்கிறதுல அந்த ஃபோன் வயரிங்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல it would have been exposed. It might be the box, it might be the wiring, and when the rain comes in contact with the box or the wiring, there is always this noise that is produced, and we are unable to hear, and we are unable to have the communication clearly during this point of time. Upon we see that the signals are being diluted because the wiring is not proper, or somewhere something is being exposed. அதனால the surroundings get into it, the surroundings penetrate into the path of the wire or in the path of the signals, and the signals are not being transmitted properly. அப்போ டுடே இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையிலேயே அதே மாதிரி நம்மளோட வயரிங் the signals are being diluted because the wiring with God, கடவுளோட இருக்கிற அந்த உறவு the connection is broken here and there, and the signal is being leaked here and there. அப்ப இதனால என்ன ஆகுது என்றால் கடவுளோட சத்தத்தை நம்ம ஒழுங்கா கேட்காதபடி we are unable to communicate properly. So today the first thing is, let us not dilute the time with God. கர்த்தரோட இருக்கிற அந்த நேரத்தை நம்ம அதை டைல்யூட் பண்ணாதபடி let us get back concentrated. நம்ம அது எந்த இடத்துலையும் சிதற விடாதபடி let us keep it concentrated with God, so that there is nothing, no signals that is being lost. ரெண்டாவது, confused mind and fixated mind. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம காலகட்டத்துல அநேக பேர் நம்ம வெவ்வேறு இடத்துல நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். நம்மளோட வாழ்க்கை இட் இஸ் மூவிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ், அண்ட் வி ஆர் ஆல் கோயிங் த்ரூ சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். எல்லாருமே சில சூழ்நிலையில நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இட் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட். ஒருத்தரும் ஒரு சூழ்நிலையில நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை என்றால், நம்ம அந்த சூழ்நிலையை நினைத்து கொண்டே நம்ம கர்த்தர்கிட்ட நம்ம we are trying to talk. We think of our own situations, and our situations become so occupied in our mind that even our prayer, we just talk about that situation alone, that problem alone. We forget to understand நம்மளோட கர்த்தர், he is the creator of heaven and earth. நம்ம கர்த்தர் அவர் எவ்வளவு பெரிய கர்த்தர், அவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்று நம்ம அதை மறந்து கொண்டு நம்மளோட நிலைமை, நம்மளோட சிச்சுவேஷன், நம்மளோட பிரச்சனையை மட்டுமே நம்ம பேசிக்கொண்டு அதுவே நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம். So we are so focused on our wants
that we fail to understand that our God is bigger than that. நம்மளோட தேவைகளை மட்டுமே நம்ம பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் கர்த்தரோட. ஆனால் நம்ம மறந்து போகிறோம் நம்மளோட தேவன் எல்லாத்துக்கும் மேலானவர். அப்போ our mind is fully focused on the what we want, that we limit it to our wants and just that alone. அப்போ நம்மளோட சிந்தனைகள் எப்படி ஆகிறது என்றால், அந்த தேவைகளை மட்டுமே நம்ம பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். நம்மளோட கர்த்தரோட உறவாடுற நேரத்தில் அந்த தேவைகளை மட்டுமே நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அதை மட்டுமே நம்ம ப்ரேயர் பண்றோம். ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பிரச்சனை, ஆண்டவரே எனக்கு அது தேவை, ஆண்டவரே எனக்கு சொல்லி இதோட நம்ம பேசிக்கொண்டு நம்ம அந்த கம்யூனிகேஷனை கட் பண்றோம். So which means we have a confused mind, that this mind is all about the problems, is all about the situations that we face, that we fail to understand, that we fail to communicate with God. கர்த்தரோட உறவாடுறதுல இதுவே நம்மளோட எண்ணங்கள், நம்மளோட சூழ்நிலைகள், அதுவே அது நம்மளோட எண்ணங்கள் ஃபுல்லா it is occupying everything, that our communication is just only this with God. அதை தாண்டி நம்ம we are not moving forward in our communication with God, but we are just stuck with our problems and our situations, that we keep on repeating the same thing again and again with God. So we need to understand, we need to rise up above our situation, we need to rise up above our problems. அப்ப இது எப்படி நம்மளால் சாத்தியம் என்றால் விசுவாசம். we need to have faith in God that we rise up. ஆமா, என்னோட வாழ்க்கையில எனக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, ஆமா என்னோட வாழ்க்கையில சில சூழ்நிலை மத்தியில நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன், ஆனால் என் தேவன் இது எல்லாமோட அவர் பெரியவர், அவர் சிறந்தவர், அவர் காத்து கொள்வார் என்னை. நான் what am I called to do? What is it that God wants me to do today? இன்னைக்கு அவர் என் மூலமா என்ன செய்ய அவர் நினைத்திருக்கிறார், என்ன சித்தம் வைத்திருக்கிறார்? Are we asking God for that? So today we need to rise up in faith. Our faith should not be just like ஆண்டவரே என்னோட பிரச்சனை, என்னோட சூழ்நிலை, அது மட்டுமே அதுவே நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டக்கூடாது. தவிர we need to wake up, we need to rise up. ஆமா ஆண்டவரே இந்த நாளை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க, ஆமா என் வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்கிறது, அது ஒரு மூலையில இருக்கட்டும், let it be there, let it be, you are in control, நீங்க அதை பார்த்துக் கொள்வீங்க என்று எனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது. இன்னைக்கு what am I called to do? நீங்கள் எதற்காக என்னை இன்னைக்கு உயிரோட வைத்திருக்கிறீர்கள்? அப்ப என்ன சித்தம் இருக்கிறது இன்னைக்கு? what you want me to do? So that is how our communication has to be. It has to be a clear mind. We should not be confused, and we should not fixate our mind on our problem, but we should rise up above all these things and ask God, what is it that you want me to do today? அப்போ it can be, yes Lord, it can be you want me to it can be like praying for others, மத்தவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறது. அப்ப இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையை மட்டுமே நம்ம ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறோமா, நம்மளோட சூழ்நிலை நினைத்து கொண்டே நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டு இருக்கிறோமா, இல்ல மத்தவங்களுக்காக are we rising up and are we praying for others? அப்போ and when we do that, நம்ம அது எப்போ அந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்ம செய்யும் போது மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறது, கர்த்தரோட ராஜ்யத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறது, நம்ம மற்றவங்களோட விடுதலைக்காக ஜெபிக்கிறது, மற்றவங்களோட அந்த அவங்க போய்கொண்டு இருக்கிற அந்த பாதையில மற்றவங்களுக்காக நம்ம ஜெபித்து நம்ம எந்திரிச்சு அவங்களுக்காக நம்ம பிரகாசிக்கும் போது we see miracles happening in their life. அவங்க வாழ்க்கையில கட்டுகள் உடைகிறது, அவங்க சுகமாகிறார்கள். அப்ப அதெல்லாம் நடக்கும் போது we see our life being transformed through that. மற்றவங்களுக்காக நம்ம ஜெபித்து மற்றவங்களுக்காக நம்ம எந்திரிச்சு பிரகாசிக்கும் போது அது மூலமாய் நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்றத்தை நம்ம காண்போம். அப்போ you and me are called to rise up above our situation and to look through the eyes of God, and the eyes of God is to look through others. And how do we do that? To rise up in faith, not getting caught or not getting chained within our own situations, but to rise up above that. அப்ப இது எப்படி நம்ம இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும்னா, we see that in 1 Samuel 17வது அதிகாரம் 20வது வசனம். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம தாவீதை பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த தாவீது இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா போட்டிருக்கு, he gave his flock to the shepherd. அவரோட அந்த மேய்த்து கொண்டு இருந்த அந்த ஆடுகளை ஒரு ஷெப்பர்டு கிட்ட கொடுத்து அவர் என்ன பண்றாரு, he is going down. அவர் அப்பா நீ அந்த சகோதரர்களை பேரு அவங்க நல்லா இருக்காங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு சாப்பாடு அனுப்பி விடுறாரு. So he gives his sheep
to the shepherd, and he obeys what his father has called him, and he goes into the battlefield to check upon his brothers. அப்ப அந்த இடத்துல கோலியாத்தை பார்க்கிறாரு. அப்போ அவர் இந்த கோலியாத்தை பார்த்த இதுல he goes and he rises up and he defeats Goliath. அப்போ அவரோட காரியங்களை அவர் அந்த ஷெப்பர்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு, அவர் அப்பா எதற்காக அவனை அழைத்திருக்கிறாரோ அவங்க அப்பா சொன்னதை கேட்டு, அப்போ அந்த இடத்துல வராரு, இந்த யுத்தம் நடக்கிற இடத்துல வராரு. அதுல அப்போசிஷன் எல்லா பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி அவர் அந்த கோலியாத்தை வீழ்த்தி அந்த மக்களுக்கு ஒரு விடிவு காலத்தை அவர் he is bringing and freedom to the people of Israelites. அப்போ டுடே இதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்ன என்றால், today we are called to hand our problems, our issues to the shepherd. யார் நம்மளோட மேய்ப்பர்? கடவுள் கிட்ட கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் அதே நினைத்து கொண்டு இருக்காதபடி let us move on and do what God has called us to do. அப்போ what is my God asking me to do today? Hear the voice. அப்போ if he is calling to do something, go to that place. இது எப்படி செய்யணும், இது how to do it, or what am I supposed to, அதெல்லாம் அவர் நடத்தி கொண்டு போவார். What we are called is to give our burdens, to give our problems to the shepherd. Just give it to him. Hear the shepherd's voice. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அதை படி நம்ம கீழ்ப்படிந்து நம்ம அவர் சொல்ற இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது we see the freedom. நம்ம அதற்காக நம்ம நிற்கும் போது, when we stand up and do what God has called, it is not just we see the freedom that is coming into the life of the nation of Israelites. அன்னைக்கு தாவீது நின்னு கோலியாத்தை வீழ்க்கும் போது we see the freedom that comes to them. அப்ப இன்னைக்கு when you and me are called, when we listen to the voice of God, when we go to the place that he has called us to do, and when we do what he has called us to do, we see the bringing of freedom, we see the bondages being broken, we see the people being healed, and a lot of people being touched, and they get saved. So that is what you and me are called to do. In the இடத்துல David, he was not concerned about the sheep because he has handed it over to the shepherd. அவரோட ஆடுகளை குறித்து அவர் யோசித்து கொண்டு இருக்கல, because he gave it to அவர் மேய்ப்பர் கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்திருக்கு. அப்ப இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளோட பிரச்சனைகள் சிந்தனைகள் எல்லாம் ஒதுக்கி அவர் கையில கொடுத்துருங்க. கொடுத்தோன்னே அவ்வளவுதான், that is it, that is the end of it. அதையே யோசித்து கொண்டு இருக்காதபடி அவர் கையில கொடுத்துட்டு, தாவீது மாதிரி அவர் அப்பா என்ன சொன்னாரோ, எந்த இடத்துக்கு போக சொன்னாரோ, அவர் சகோதரரை பார்க்க சொன்னாரு, போய் பார்த்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த காரியங்கள் எல்லாம் கொடுத்து, சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து இது பண்ணாரு. ஆனா அந்த இடத்துல we see how தாவீது அவர் அந்த இடத்துக்கு தான் போக சொன்னாரு, அந்த இடத்துல போய் நீ இது கொடுத்துட்டு வா. ஆனா அந்த இடத்துல அவர் கோலியாத்தை பார்க்கிறாரு, அந்த கோலியாத்துக்கு எதிராக நிக்கிறாரு, அந்த கோலியாத்தை எதிர்த்து அவர் ஜெயிக்கிறாரு. And we see the freedom that comes to the people of Israelites. So today you and me, let us not just hold on to எனக்கு இந்த பிரச்சனை, வாழ்க்கையில் இந்த பிரச்சனை, எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில அது அது இருக்குன்னு சொல்லி அதை பார்த்தியே நம்ம சிந்தித்து கொள்ளாதபடி கர்த்தரோட இடத்துல நம்ம let us just hand it over to God and let us hear what he wants us to do. இன்னைக்கு என்னோட கர்த்தர் என் மூலமா என்ன செய்ய விரும்புகிறார், what is his will, அவரோட சித்தம் என்ன என் வாழ்க்கையில, அதை கேட்டுட்டு அதன்படி நம்ம எங்க போக சொல்கிறார், என்ன பேச சொல்கிறார், என்ன செய்ய சொல்கிறார். Let us hear what he wants us to do, what he wants us to hear, what he wants us to do, where he wants us to go. Let us hear that, and when we do that, we see மத்தவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு பிரயோஜனமா இருக்கிற ஒரு கருவியாய் கர்த்தர் நம்மளை மாத்துகிறார். He makes us a tool so that we become useful for others, and we become, and through us God makes a mighty move. அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய அசைவு உண்டாக்குறார், and we see many people being saved. அப்ப இது எப்போ ஆரம்பிக்கிறது என்றால், நம்மளோட சுய சிந்தனைகளிலிருந்து நம்ம வெளியில வரும்போது, when we come out from our own self thoughts, அதை எல்லாம் அவர் கையில நம்ம ஒப்படைத்து, கர்த்தர் நம்மளோட பிதா என்ன சொல்கிறார் என்று நம்ம அதை கேட்டு அந்த இடத்துக்கு போகும்போது we see people being saved. அப்போ இன்னைக்கு what is blocking us? இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி நடக்கிறதுல இருந்து எதை நம்மை தடுத்து கொண்டு இருக்கிறது? It is faith in his name. அவர் நாமத்துல விசுவாசம் வேண்டும். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம அவர் நாமத்துல சில நேரத்துல விசுவாசம் பற்றாக்குறை இருக்கிறது. அதனாலதான் நான் என்னோட பிரச்சனையை நான் கர்த்தர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். அப்ப நான் அந்த பிரச்சனையை நான் யோசித்து கொண்டு இருக்கிறேனா? Am I still thinking about the same thing again and again and again? That is the question you and me need to have. If I have already said to Jesus, if I already conveyed it to God,
why is it am I still thinking about it? அப்போ நான் கர்த்தர் இடத்தில் நான் சொல்லிட்டேன்னா why நான் எதுக்கு நான் அதை பார்த்தியே நான் திருப்பியும் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன்? அப்போ it shows the deficiency in the faith. அந்த பற்றாக்குறை இருக்கிறது அந்த விசுவாசத்தில். Today you and me, you're called to put our faith in his name. அப்ப இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். Today we saw ரெண்டு விஷயம். One is the first point that we saw is diluted time with God. நம்மளோட சிக்னல்ஸ் வித் காட், நம்ம பேசிக்கொண்டு இருக்கிற அந்த கம்யூனிகேஷன் வித் காட், இஸ் இட் கெட்டிங் டைல்யூட்டட்? நம்மளோட அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் இங்கே அங்கேயும் திசை திரும்பி போய்கொண்டு இருக்கிறதா? இல்லாட்டி வாட் இஸ் இட்? இஸ் அவர் கம்யூனிகேஷன் வித் காட் ஸ்ட்ராங்? வி ஆர் கால்ட் டு ஸ்ட்ரெங்தன் அவர் கம்யூனிகேஷன் வித் காட் டுடே. ரெண்டாவது சிக்னல்ஸ், ரெண்டாவது கன்ஃபியூஸ்ட் மைண்ட். நம்மளோட பிரச்சனைகளை நினைத்து கொண்டே நம்ம கர்த்தரோட அந்த பிரச்சனைகளை மட்டுமே எப்பவுமே நம்ம புலம்பிக் கொண்டு இருக்கிறோமா? These are the 2 points we need to look at. First, strengthen the communication. Second, just hand over your problems to God and rise up and do what he has called us to do. நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லா we are not called just to புலம்பிக் கொண்டே நம்மளோட பிரச்சனைகளை நினைத்து கொண்டே வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கணும் இல்ல. That is not what God has called us for. Yes, there is problems. Yes, there is trials. Yes, there is tribulations. But you and me are called to understand that God is with us. He is leading us and he has bigger purpose for us. He has not just called us to just sit down with the problems, but to rise up above the problems and to move to the place that he has called, so that we can see the wondrous work of his hands happening through the tool, and you and me are the tool. நீங்களும் நானும் தான் அந்த கருவி. அப்போ எப்போ அந்த கருவி பயன்படுது என்றால் நீங்களும் நானும் எப்போ கர்த்தருக்காக நம்ம உயர்ந்து நிற்கிறோம். when we rise up, you and me will see the hand of God working through us, and when he starts to work through us, we see people being saved, we see people being healed, we see people, the chains being broken from their life. அவங்க விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். அப்ப இன்னைக்கு we see Peter and John, when they walked, they proclaimed the name of Jesus. Through the name of Jesus, they healed that person, and we see how he was saved. How? Because their mind was not in their own troubles. அவங்க அந்த நேரத்தில் there were things that were against us. அவங்க மக்கள் கேலி கொண்டு பண்ணி இருந்தார்கள். அந்த அப்பர் ரூம்ல we see, இவங்க எல்லாம் they had too much of wine, they had this. அப்ப அவங்களுக்குள்ள அன்னைக்கு பிரச்சனைகள் இல்லையா? They had problems, but their mind was fixated on what they wanted to do for God. Their mind was fixated to rise up for the kingdom of God and to do his will. And when their mind were clear upon that, we see அந்த இடத்துல என்கிட்ட பொண்ணோ பொருளோ இல்ல, but in the name of Jesus, அந்த இடத்துல they invoke the name of Jesus, and we see miracles happening. அப்ப இன்னைக்கு you and me are called to have a clear mind. And what is this clear mind? It is having the mind of God. It is having the mind of Jesus. And how do we have that? We have it when we are in the clear communication. கர்த்தரோட உறவாடுறதுல அது பியூரா இருக்கணும். அந்த உறவாடுற அந்த when we communicate, it has to be clear. It's a clear cut communication. We need to, so that we can hear the voice of God. அப்ப இதற்காக நம்ம இன்னைக்கு தாவீது we saw the example, 1 Samuel chapter 17 verse 20. He gave up his flock to the shepherd, and he did what God called him to do, and he saved his people. அப்ப இன்னைக்கு why is there a reduction in signs and wonders? இதை பத்தி நம்ம யோசிக்கும் போது, because we disown Jesus. அப்ப எங்கெல்லாம் நம்ம கர்த்தரை பத்தி, நம்ம இயேசு கிறிஸ்து பத்தி பேசணுமோ அங்கெல்லாம் நம்ம பேசாதபடி நம்ம வேற ஏதோ காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ that is called disowning Jesus. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னைக்கு வாசிச்ச வசனத்துல பார்க்கும்போது 14வது வசனத்துல, you disown the holy and righteous one and ask that a murderer be released to you. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில கர்த்தரை நம்ம டிசோன் பண்ணிட்டு தேவையில்லாத காரியங்களை முன்னேற்றி வைக்கிறோமா நம்ம வாழ்க்கையில? Are we disowning God and putting in front of us unwanted and அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், தேவையில்லாத காரியங்கள் நம்ம எல்லாம் முன்னாடி எடுத்து வைத்து கொண்டு இருக்கிறோமா? That is something that we need to ask ourselves today. அப்போ today நம்ம வெவ்வேறு சீசன்ல போய்கொண்டு இருக்கலாம். சில பேர் இட் கேன் பி a dry season, சில பேர் ஒரு பிரச்சனைகள் மத்தியில போயிட்டு கொண்டு இருக்கலாம். So today let us not look at what we are going through,
but let us look through what God will do through me today. அந்த ஒரு சிந்தனையோட அப்போ அப்போ நம்மளோட let us not let அந்த கன்ஃபியூஷன், சில பிரச்சனைகள் சில காரியங்கள் மத்தியில போயிட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த தேவைகள் இருக்கலாம். அதே நம்ம குறித்து அதே பத்தியே நம்ம சிந்தித்து கொண்டு இருக்காதபடி நம்மளோட கண்கள் let our eyes be fixated on God, because in Psalms 121 it says, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. That is the promise. We need to receive that promise. இதுதான் அவ்வளோ. அப்போ then we have to move on from that. அதை பார்த்தே நம்ம சிந்தித்து கொண்டு இல்லாதபடி, ஓகே, மை ப்ராப்ளம் காட் இஸ் ஆல்ரெடி இன் சார்ஜ். என்னோட பிரச்சனைகள் கத்தர் அறிவார், அவர் பார்த்து கொள்வார். அப்ப அந்த விசுவாசம் அந்த இடத்துல வேணும். கர்த்தர் நாமத்துல விசுவாசம் வேணும், that he is in charge, that he will take control, and you and me are called to rise up and to do what he has called us to do. என்னோட பிரச்சனைகள் மட்டுமே வாழ்க்கையில அதை பத்தி சிந்தித்து கொண்டல, என்னோட தேவைகள் மட்டுமே நான் சிந்தித்து கொள்ள இல்லாதபடி அவருக்காக நான் இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறேன். தேவ பிள்ளைகள், you and me are called for that. That is what you and me are called, to rise up and to do his will. So today, my dear brothers and sisters, let us ask God, yes, God, there are problems, but I know that you are in control of my life. You are in control of my life, and I am going to put faith in your name, because in your name there is victory. In your name there is the chains will be broken. அப்போ அவர் நாமத்துல விசுவாசிக்கும் போது நம்மளோட பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு பெருசா தோணாது, because we know that we have a bigger God. அப்போ நம்ம அந்த பிரச்சனைகள் we have to step up to the next stage. I will rise up. ஆண்டவரே, இன்னைக்கு உங்களுக்காக நான் ஏதாவது செய்யணும் என்று அந்த வைராக்கியமா இருக்கணும். அப்போ அவர் என்ன சொல்றார், we need to hear his voice. அப்போ he gives clear directions. What is it that we need to do? And when we go out and when we do that, we see மத்தவங்க வாழ்க்கையில, we see how the word speaks to them. We see how they are released from their bondages. We see how their chains are being broken. We see how the healings happen. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில we see எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு விடுதலை, ஒரு கட்டுகள் இருந்து அவுக்கப்படுறார்கள். We see that happening in others. இன்னைக்கு there are too many names. இன்னைக்கு நம்ம உலகத்துல அநேக காரியங்கள், அநேக பேரோட மக்களோட பேர் நமக்கு தெரியும். Some are forgotten, many are still remembered for their works and inventions, many are remembered for their destructions, many are remembered for their constructive words. But எல்லா பேர்ல பார்க்கும்போது every name has been created for their own personal gain. அவங்களுக்கென்று அவங்க ஒரு பேரை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள் because of their personal gain. But there is only one name that stood through generation, and that name is the only name that brought us redemption, not for personal gain, for the gain of humankind. ஒரே ஒரு நாமம் இருக்கு, அந்த நாமம் நம்மளுக்காக, அந்த மனித குலத்துக்காக. That is the name that it saved the humankind, and that is the name of Jesus. It stood through generation. தலைமுறை அந்த நாமம் அப்படி it stood through. Today, that name brought healings. That name brought salvation. That name brought redemption from our old life. Today, you and me, what do we represent, and who do we represent in our life? You and me are called to represent the name of Jesus, because he is the author of life. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில what is it that you and me are called to? We are called to live a life of FAT, F-A-T, faith. And through faith, we are called to move in action. விசுவாசம் மட்டும் இருக்கிறபடி அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்காதபடி அது செயல்முறையில நம்ம கொண்டு வரணும் நம்மளோட விசுவாசம். When our faith, we build our faith, we move in action, and we see testimonies coming in. So F-A-T, FAT. This is what you and me are called to do. அப்ப இன்னைக்கு, is our life lived in faith? Am I thinking about the current situation in the world? Is my life occupied by life worries? And you and me, do we live a life in faith? அப்போ இந்த விசுவாசம் என்பது அவரோட நாமத்துல வைக்கணும். You and me are called to put our faith in the name of our Lord Jesus Christ. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்டிமனி ஒன்று ஷேர் பண்ணோம். நான் இது முன்னாடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னன்னு தெரியல. நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது, 6 மாசத்துல நான் குழந்தையா இருக்கும்போது, I was a healthy baby. நான் பிறக்கும் போது இதை எங்க அம்மா அப்பா சொன்ன மூணுமா, I was a healthy baby. I was 4.5 kilos. அப்போ பார்க்குறவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஐயோ பயங்கர வெயிட்டா இருக்கு குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு they used to say. 6 months I was hale and healthy, but on the 6th month I was stricken with a disease.
அப்போ இந்த டிசீஸ் என்னன்னா தே கால் இட் சோர்ஸ் ஃபுல்லா ஃப்ரம் ஹெட் டு டோ ஐ வாஸ் கவர்ட் பை சோர்ஸ் ஸ்கின் டிசீஸ் ஒரு ஃபுல்லா எல்லா இடத்துல த வாஸ் பஸ் ஃபுல்லா உடம்பு ஃபுல்லா பஸ் இருந்துச்சு உடம்பு ஃபுல்லா அது வங்குன்னு சொல்லுவாங்க உடம்பு ஃபுல்லா ஐ வாஸ் கவர்ட் வித் சோர்ஸ் ஐ வாஸ் ஸ்கிராச்சிங் ஐ வாஸ் ப்ளீடிங் இதே மாதிரி ஃபுல்லா அப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து நம்ம ஒரு குழந்தைய பார்த்தா எப்படி தூக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் குழந்தைய கொஞ்சணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்ப அந்த 6 மாசத்துல எனக்கு இந்த உடம்பு ஃபுல்லா இருந்துச்சு யாரும் என் பக்கத்துல வர மாட்டாங்க இது எங்க அப்பா அம்மா சொல்லும்போது ஸோ லைக் பிகாஸ் ஏன்னா உடம்பு ஃபுல்லா புண்ணு இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லா ரத்தம் வரும் இங்க இப்ப அது சொரஞ்சி அந்த பஸ் எல்லாம் வந்து இதாகி ஃபுல்லா வந்து ரத்தம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி 1 வருஷமா நான் இப்படிதான் இருந்தேன் 6 மாசத்துல இருந்து 1.5 வயசு வரைக்கும் ஐ வாஸ் லைக் திஸ் அண்ட் ஒரு நாள் அவங்க வந்து எங்க அப்பா அம்மா ஒரு அங்க சர்ச்சுக்கு போகும்போது there was ஒரு மினிஸ்டர் ஐ மீன் தேவ மனுஷன் ஒருத்தர் வந்தாரு இட்ஸ் a man of God he called and he said there is somebody who needs healing அப்ப அந்த இடத்துல யாருக்கு ஹீலிங் வேணுமோ you stand up right now I'm going to pray for you அப்ப அந்த இடத்துல எங்க அம்மா வந்து என்னை தூக்கி நின்னாங்க and the moment he prayed I was healed on that very day அப்ப அன்றைய தினத்துல I was healed அப்போ that spurred the faith அப்ப அன்னைக்கு வந்து I was rejected by all and nobody wanted to take me up because of this skin disease because I was healed on that day and because of that today I'm here alive அது மூலமா எங்க அப்பா அம்மாவோட விசுவாசம் it was spurred up and they stood up for Christ and my dad stood up for Christ to proclaim the name of God wherever he went so today the thing is you and me you see you and me are called to be a testimony இந்த இது என் வாழ்க்கையில நடக்கும்போது you and me are called to spread that to other people not just to look at our own self but to stand up அப்போ மத்தவங்க வாழ்க்கையில நான் எப்படி how do I bring in the freedom there is only one thing when they put their faith in the name of our Lord Jesus Christ. So today you and me are called to move out so that other people hear the name. You and me are called to proclaim the name of Jesus so that their life be healed. அவங்களோட வாழ்க்கையிலும் நம்ம வந்து ஒரு கருவியா இன்னைக்கு வந்து கர்த்தர் இடத்துல நம்ம ஒப்படைக்கணும் so that other people's life also be touched, they be saved and whatever it is அது அவங்க வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனைகள் என்ன காரியங்களா இருக்கட்டும் டுடே யூ அண்ட் மீ என்னோட வாழ்க்கையில நடந்தா போதும்னு சொல்லிட்டு அதுலயே நம்ம உட்காராதபடி யூ அண்ட் மீ ஆர் கால் டு ரைஸ் அப் அப்ப இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் let us be strengthened and let us reinforce our faith நம்மளோட விசுவாசத்தை இன்னும் பலப்படுத்தி இன்னைக்கு let us look outwards இன்னைக்கு யாருக்காவது நம்ம ஒரு காஸ்பலை சொல்லணும் இன்னைக்கு யாருக்காவது வாழ்க்கையில நம்ம வந்து கர்த்தர் மூலமா ஒரு வார்த்தையை பேசி அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு விடுதலை கொண்டு வரணும்ட்டு let us have that conviction let the zeal for God consume each and every one of us today let us just understand my dear brothers and sisters God has called us to impact lives மற்றவங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரதுக்காக தான் கர்த்தர் நம்மளை அழைத்து இருக்கிறார் it's not just one life but for generations to come நம்ம ஒருத்தங்களோட வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கும் போது அது அவங்களோட வாழ்க்கையில மட்டும் இல்ல அவங்களோட தலைமுறையே மாறுது and that is why நம்ம அதுக்கு லிவிங் எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறோம் today you and me are the living examples that is why we are here அப்ப you and me are called to change generations how does that happen நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஆளாச்சு நம்ம அவங்க கிட்ட போய் பேசி மாற்றும் போது அவங்க மூலமா ஒரு தலைமுறையே மாறும் so today let us just ask God ஒரு நாள் நம்ம எந்திரிக்கும் போது ஆண்டவரே இன்னைக்கு நான் என்ன காரியங்கள் செய்யணும் ஆண்டவரே அப்போ நம்ம பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவர் கையில கொடுத்தோன்னே let us just move into next நம்ம அதெல்லாம் கர்த்தர் கையில கொடுத்தாச்சு அவர் பார்த்து கொள்வார் இனி ஆண்டவரே உங்க ராஜ்யத்துக்கு என்று நான் என்ன பண்ணணும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு ஏன் மூலமா நீங்க என்னெல்லாம் சித்தம் வைத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே அதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் today let us just surrender ourselves and let us rise up in the faith in his name to do what he has called us let us just surrender ourselves நம்ம ஒரு கருவியாய் அவர் பாதத்துல நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோம் so that let him use us for what he has called each and every one of us and let the name of God be glorified amen